Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Control and Coordination, lecture number 15. In this lecture, we will discuss about the endocrine glands, major endocrine glands, and specially we focus on the hypothalamus and one of the endocrine gland, that is pituitary gland. The endocrine glands, which are the ductless gland, and they secrete certain chemical messengers, that is hormones, and these hormones which are released in the blood, and through the blood they reaches up to the target organ or the target cell. So endocrine glands, these are the ductless glands. And if you observe the hypothalamus जर आपण बघितलं तर hypothalamus which is ectodermal in origin, and this hypothalamus already we discussed the hypothalamus whenever we study the structure of brain जेव्हा आपण स्टडी केला तेव्हा आपण स्टडी केलेला आहे की hypothalamus. This hypothalamus, whenever there is a embryonic development, during embryonic development from the three germ layers, that is ectoderm, mesoderm, endoderm, from these three germ layers different organs of the body are formed, and at that time this hypothalamus which is formed from the ectoderm, so it is ectodermal in origin. And if you observe the exact location of this hypothalamus, which is the floor of diencephalon, means the if you observe the forebrain, आपण जर ब्रेनचं स्ट्रक्चर बघितलं तर ब्रेन which is mainly divided into three parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. And forebrain मध्ये आपण बघितलं ते cerebrum, olfactory lobes and diencephalon. आणि या diencephalonचा जो फ्लोर आहे, this floor of diencephalon which is nothing but the where the hypothalamus is present, and this is called as a hypothalamus. त्यालाच काय म्हटलं तर hypothalamus म्हटलं जातं. And this hypothalamus which play very important role in the homeostasis process. Homeostasis means maintain the internal environment of the body. Then next आपण बघितलं तर next function काय, control the secretory activity of the pituitary gland. जी काही pituitary gland आहे, pituitary gland which secrete the different hormones, and to secrete these hormones from the pituitary gland, the pituitary gland which is stimulated by releasing some factors by this hypothalamus. म्हणजे hypothalamus काय करणार आहे, control the secretory activity of the pituitary gland. म्हणजे pituitary gland च्या ज्या काही secretory activity आहेत त्या सगळ्यावरती कंट्रोल कोणाचा असणार आहे तर hypothalamus चा असेल. आणि pituitary gland काय करणार आहे, pituitary gland which control the secretion of other endocrine gland. So if you observe the whole endocrine system, in this endocrine system the pituitary gland which is the queen of endocrine system, and the hypothalamus which is the supremo of this endocrine system. म्हणजे endocrine system चे जर सगळ्या endocrine ज्या काही ग्लँड्स असणार आहेत त्या endocrine glands चे जे काही सिक्रेशन आहेत ते कुणाच्या अंडर काम करणार आहेत, पिट्युटरी ग्लँडच्या. सो पिट्युटरी ग्लँड काय आहे, क्वीन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टीम. आणि एंडोक्राइन ग्लँडचे ह्या एंडोक्राइन ग्लँड मीन्स पिट्युटरी ग्लँड जे असणार आहे त्या पिट्युटरी ग्लँडचे जे काही सिक्रेटरी ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या कुणाच्या अंडर असणार आहेत, त्या कोण कंट्रोल करणार आहे, हायपोथॅलेमस कंट्रोल करेल. मीन्स ही जी काय टोटल एंडोक्राइन सिस्टीम असणार आहे त्या एंडोक्राइन सिस्टीमचा मेन जो फॅक्टर आहे विच इज नथिंग बट द हायपोथॅलेमस, this part which play very important role because which control the all activity, secretory activity of the pituitary gland. And especially this hypothalamus which secrete the two hormones which are, especially if you observe these ADH and oxytocin, these hormones which are released. Then the next आपण जर बघितलं याच्यामध्ये तर नेक्स्ट आपल्याला माहिती आहे की एवढे फॅक्टर्स जे काय हायपोथॅलेमस आहे, दिस हायपोथॅलेमस विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द
secretion, important role in the secretion of different factors, and due to secretion of these factors, whenever these factors are secreted, in the hypothalamus, इथं hypothalamus असणार आहे, हा जो पार्ट आहे तो पिट्युटरी ग्लँडचा असणार आहे, आणि हायपोथॅलॅमस आणि पिट्युटरी ग्लँड हे एकमेकाला काय असणार आहे, कनेक्ट झालेले आहेत. नर्व्स आणि ब्लडनी ते काय झालेलं आहे, ब्लड वेसल्सनी ते कनेक्ट झालेले असणार आहेत. त्यामुळं याच्यामध्ये हायपोथॅलॅमस मध्ये जे काही सिक्रिशन होणार आहे ते सिक्रिशन हे कशामध्ये येणार आहे, तर पिट्युटरी ग्लँड मध्ये येणार आहेत. म्हणजे ते फॅक्टर पिट्युटरी ग्लँड मध्ये येतील. and these factors which are responsible to stimulate this pituitary gland to secrete the certain hormones. So what are these factors? If you observe the first, that is adrenocorticotropin releasing hormone. जे काय असणार आहे, adrenocorticotropin releasing hormone जो असेल, किंवा हा हार्मोन काय करणार आहे, हा फॅक्टर, दिस adrenocorticotropin releasing hormone factor which stimulate and which reaches up to the pituitary gland and stimulate the pituitary gland to synthesize the adrenocorticotropin hormone. adrenocorticotropic hormone काय करणार आहे, रिलीज करण्यासाठी, सिंथेसाइज करण्यासाठी ह्या रिलीजिंग फॅक्टर तिथं काय होईल, सिंथेसाइज होईल, आणि तो सिंथेसाइज झालेला रिलीजिंग फॅक्टर ते हार्मोन हे पिट्युटरी ग्लँड मध्ये जाणार आहे, आणि पिट्युटरी ग्लँडला काय करणार आहे, स्टिम्युलेट करेल टू सिंथेसाइज और सिक्रीट द ACTH. देन द thyrotropiन releasing hormone. This thyrotropiन releasing hormone which is secreted by hypothalamus and which stimulate for the synthesis of the thyroid stimulating hormone. जे पिट्युटरी ग्लँड मध्ये काय होईल, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज होईल, and this thyroid stimulating hormone which is released into the blood, and from the blood it is reaches up to the thyroid gland, and where the thyroid gland which is stimulated to synthesize the thyroxine hormone. So in this way the second आपण जर बघितला, सेकंड कुठला आहे, that is the thyrotropin releasing hormone which is responsible for the secretion of the thyroid stimulating hormone. Then gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone which is essential to stimulate the gonadotropin releasing hormone जे असणार आहे, त्या gonadotropin releasing hormone मुळे काय होणार आहे, जी काही पिट्युटरी ग्लँड असेल, this pituitary gland which is stimulated for the synthesis of the follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, means FSH, LH and ICSH. हे जे काही हार्मोन्स आहेत ते सिक्रेट करण्यासाठी हे गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जे असणार आहे, विच इज सिक्रेटेड बाय द हायपोथॅलॅमस, अँड हायपोथॅलॅमस, फ्रॉम हायपोथॅलॅमस इट इज रिचेस अप टू द पिट्युटरी ग्लँड टू स्टिम्युलेट द डिफरंट गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. देन द नेक्स्ट आहे प्रोलॅक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, दॅट इज द प्रोलॅक्टोस्टॅटिन जे असणार आहे, विच इनिबिट द प्रोलॅक्टिन. ते काय करेल, विच इनिबिट द प्रोलॅक्टिन, म्हणजे हे सिंथेसाइज झाल्यानंतर काय होईल, प्रोलॅक्टिन जे असणार आहे, दिस प्रोलॅक्टिन विच इज इनिबिटेड. देन नेक्स्ट आपण बघितलं सोमॅटोस्टॅटिन. दिस सोमॅटोस्टॅटिन विच इनिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. जे काही ग्रोथ हार्मोन्स आहेत ते ग्रोथ हार्मोन काय करणार आहेत, तर इनिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन रिलीज होण्याचं थांबवण्याचं काम करण्यासाठी काय असणार आहे, सोमॅटोस्टॅटिन. देन सोमॅटोट्रॉपिन जे असणार आहे, दिस सोमॅटोट्रॉपिन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस हायपोथॅलॅमस टू स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. म्हणजे चाइल्डहुड मध्ये जर आपण बघितलं की प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन रिलीज झाले तरच काय होणार आहे, त्या पर्सन म्हणजे तो जे काही चाइल्ड आहे त्याची प्रॉपर ग्रोथ होणार. पण एक्सेस अमाउंट मध्ये पण ते हार्मोन सिक्रेट होऊन चालणार नाही, ग्रोथ हार्मोन. तर त्याच्यासाठी जर ते हार्मोन कमी प्रमाणात सिक्रेट होत असेल तर त्याच्यासाठी स्टिम्युलेशन केलं जातं, पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट केलं जाईल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. काय होणार आहे, ग्रोथ हार्मोन GH फॉर द सिक्रेशन, दॅट इज द सोमॅटोट्रॉपिन. दिस सोमॅटोट्रॉपिन
to stimulate the release of growth hormone. Then the other factor which is nothing but the gastrin releasing peptide. कुठला असेल गॅस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड अँड लास्ट वन दॅट इज द गॅस्ट्रिन इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड. गॅस्ट्रिन इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड. So these are the different chemical messengers which are synthesized, or some chemicals or the factors which are synthesized or released in the hypothalamus, and from this hypothalamus they are reaches up to the pituitary gland. Pituitary gland पर्यंत येणार आहेत and stimulate the pituitary gland for the synthesis of different hormones. And when these hormones are synthesized in the pituitary gland, then these hormones through the blood they reaches up to the target organ, target cells, and they stimulate these target cells or target organ for the synthesis of the specific hormone. So for that purpose, for the secretion of different hormones in the pituitary gland, जे काही डिफरंट हार्मोन्स पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट करते ते पिट्युटरी ग्लँड मध्ये हार्मोन सिक्रेट होण्यासाठी त्या पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करणं गरजेचं आहे. ते स्टिम्युलेशन करणं हे कोण करणार आहे? हायपोथॅलॅमस करणार. आणि प्रॉपर अमाउंट मध्ये एकदा का ते सिक्रेट झाल्यानंतर ते सिक्रेशन थांबवण्यासाठी ते सिक्रेशन काय केलं तर इनिबिटरी ऍक्टिव्हिटी साठी पण काय करणार आहे? हायपोथॅलॅमस विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. Then we discuss about the pituitary gland, or this pituitary gland which is also known as hypophysis gland. त्याला hypophysis gland पण म्हटलं जातं. And this pituitary gland which is present in our brain, आपल्या ब्रेन मध्ये ती प्रेझेंट असणार आहे. एक्झॅक्ट लोकेशन जर आपण बघितलं बिलो द हायपोथॅलॅमस अँड अटॅच्ड टू इट बाय द इन्फेंटिब्युलम. म्हणजेच काय असणार आहे? ही हायपोथॅलॅमसच्या खाली पिट्युटरी ग्लँड प्रेझेंट आहे आणि ही पिट्युटरी ग्लँड हायपोथॅलॅमसला एका स्टॉक लाईक स्ट्रक्चरने अटॅच झालेला आहे विच इज नथिंग बट द इन्फेंटिब्युलम. त्याला काय म्हटलं तर इन्फेंटिब्युलम म्हटलं जातं. And if you observe the size of this pituitary gland, आता या पिट्युटरी ग्लँडची साईज जर आपण बघितली, the size of the pituitary gland which is a P shape. P वाटाण्याची जेवढी सीड असणार आहे तेवढी त्याची काय असणार आहे? साईज असेल. P shape, that is the P size एवढी त्याची असणार आहे. म्हणजे वाटाण्याची सीड जेवढी असणार आहे, बी जेवढी असते तेवढा काय असणार आहे? त्याचा साईज असतो. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं तर इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लँड. सगळ्या एंडोक्राइन ग्लँड्स मधली स्मॉलेस्ट ग्लँड कुठली असणार आहे? पिट्युटरी ग्लँड आहे. जरी ती स्मॉल ग्लँड असेल तरी सगळ्या एंडोक्राइन ग्लँड वरती कंट्रोल ठेवण्याचं काम हे कोण करणार आहे? पिट्युटरी ग्लँड करेल. देन दिस ग्लँड, पिट्युटरी ग्लँड विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लँड, पी साइज अँड रेडिश ग्रेन कलर. तिचा कलर जर आपण बघितला तर कसा आहे तो? रेडिश ग्रेन कलर. Exact location of this pituitary gland which is nothing but the below the hypothalamus, and it is attached to the hypothalamus with the help of infundibulum, and it is present in the bony depression. एका bony depression मध्ये म्हणजे बोन जे असणार आहे that is the sphenoid बोनच्या खाचेमध्ये ती बसलेला आहे आणि त्याला म्हटलं तर सेला टर्सिका. त्या सेला टर्सिकाच्या टर्सिका ही जी काही खाच आहे स्पिनॉइड बोन मध्ये, त्या खाचेमध्ये बरोबर काय असणार आहे? या डिप्रेशन मध्ये काय असेल तर दिस पिट्युटरी ग्लँड विच इज प्रेझेंट. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं दॅट इज द व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ दिस पिट्युटरी ग्लँड. आता या पिट्युटरी ग्लँड मध्ये मोस्टली 3 लोब्स असतात, पण जर आपण बघितले मेजर जे असणार आहेत ते 2 काय असतील? लोब्स असणार आहे. दॅट इज अँटेरियर लोब अँड द पोस्टेरियर लोब आहे. दॅट इज द फर्स्ट, दॅट इज द ॲडिनोहायपोफायसिस, न्यूरोहायपोफायसिस. हे 2 मेन लोब आहेत आणि त्या दोन्हीच्या मध्ये एक काय असणार आहे? पार्स इंटरमीडिया प्रेझेंट असतो. अँड दिस थर्ड लोब विच इज रिड्युस्ड वन, विच इज नॉट डेव्हलप इन द ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंग मध्ये तो रिड्युस्ड आहे, डेव्हलप झालेला नाहीये. सो मेजर 2 लोब्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये, अँटेरियर आणि पोस्टेरियर लोब असेल.
that is adenohypophysis and neurohypophysis. These are the two main lobes of the pituitary gland. तर जर ही आपण पिट्युटरी ग्लँडची डायग्राम बघितली तर या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे? These are the two main lobes. This lobe, larger lobe जो असणार आहे which is nothing but the adenohypophysis, and this adenohypophysis हा जो असणार आहे, this पूर्ण हा लोब जो असणार आहे तो adenohypophysis आहे, आणि या adenohypophysis जो असणार आहे त्या adenohypophysis मध्ये परत तीन पार्ट्स असणार आहे. That is the pars distalis. हा जो पार्ट दिसतो आपल्याला तो pars distalis आहे. मधला जो असणार आहे which is nothing but the pars intermedia, याला pars intermedia म्हणायचं. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितला इकडचा जो आपल्याला पार्ट दिसतोय हा काय आहे? इथून इथपर्यंत हा सगळा पोर्शन कशाचा आहे? न्यूरोहायपोफायसिस आहे. त्या न्यूरोहायपोफायसिसच्या या पार्टला काय म्हटलं तर पार्स नर्वोसा म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट आपण बघितलं तर ज्या स्टॉकनी ती हायपोथॅलॅमसला अटॅच झालेली असते विच इज नथिंग बट द इन्फंडिब्युलम, त्याला काय म्हटलेलं आहे? इन्फंडिब्युलम म्हटलेलं आहे. दॅट इज हायपोफेसियल स्टॉक. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं की हे जे काय हायपोथॅलॅमसच्या खाली काय असणार आहे? हा स्टॉक आहे. अँड दिस इज नथिंग बट द इन्फंटिब्युलम, आणि इथं खाली आपल्याला काय दिसणार आहे? पिट्युटरी ग्लँड प्रेझेंट आहे. पण ह्या पिट्युटरी ग्लँड आणि हायपोथॅलॅमस आणि हे जे काय असणार आहे हे एकमेकाशी कशाने कनेक्ट झालेले आहेत? देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ हायपोफेसियल आर्टरी और हायपोफेसियल पोर्टल सिस्टीम प्रेझेंट असणार आहे. या ब्लड वेसल पासून काय फॉर्म झाली आहे? हायपोफेसियल पोर्टल सिस्टीम फॉर्म झाली. त्याचबरोबर इथं ज्या काही पोर्टल वेन्स प्रेझेंट आहेत त्या पोर्टल वेन इथल्या ह्या सिस्टीमला दॅट इज हायपोफेसियल पोर्टल सिस्टीमला अटॅच आहेत. अँड दिस हायपोफेसियल पोर्टल सिस्टीम विच इज कनेक्टेड टू दिस हायपोथॅलॅमसला कनेक्ट झाली. इथं जर आपण बघितलंय तर इथं आपल्याला दोन स्ट्रक्चर पाहायला मिळतील. दीज आर नथिंग बट द paraventricular nucleus and this is nothing but the supraoptic nucleus. हे काय आहे? supraoptic nucleus and this is the paraventricular nucleus. Then this portion हा जो काही पोर्शन आहे which is nothing but the median eminence. These are the different parts of the pituitary gland. हे पिट्युटरी ग्लँडच्या आपण जर स्ट्रक्चर बघितले तर या पद्धतीने आपल्याला हे स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. आता आपण याचा इन डिटेल मध्ये जर आपण बघितलं दॅट इज दिस पिट्युटरी ग्लँड their adenohypophysis which is the outgrowth from the roof of buccal cavity known as the Rathke's pouch. काय असणार आहे? हे जे काय ॲडिनोहायपोफायसिस आहे त्याची जेव्हा डेव्हलपमेंट होणार तेव्हा डेव्हलपमेंट होताना कशी डेव्हलपमेंट होणार आहे? म्हणजे एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट मध्ये जेव्हा पिट्युटरी ग्लँड फॉर्म होईल ॲट दॅट टाइम दिस ॲडिनोहायपोफायसिस इज अन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ बकल कॅव्हिटी. It is the outgrowth of the roof of buccal cavity and this outgrowth which is nothing but the Rathke's pouch. त्याला काय म्हटलं तर Rathke's pouch म्हटलं जातं. Then the next आपण बघितलं this adenohypophysis which is connected to the hypothalamus. हा जो काही हायपोथॅलॅमस आहे त्या हायपोथॅलॅमसला हा ॲडिनोहायपोफायसिस जो असणार आहे दिस ॲडिनोहायपोफायसिस कनेक्टेड टू द हायपोथॅलॅमस with the help of hypophyseal portal system. ही जी काय आपल्याला पोर्टल सिस्टीम पाहायला मिळते आणि पोर्टल सिस्टीम कशापासून फॉर्म झाली आहे तर ज्या काही ब्लड व्हेसल्स असणार आहेत म्हणजे आर्टरी वेन्स असणार आहेत त्याच्यापासून हे काय झाले नेटवर्क फॉर्म झाले. इथं म्हणजेच काय फॉर्म झालेला आहे हायपोफेसियल पोर्टल सिस्टीम फॉर्म झाली आणि हायपोफेसियल पोर्टल सिस्टीमनी हा जो काही ॲडिनोहायपोफायसिस आहे विच इज कनेक्टेड टू द हायपोथॅलॅमसला कनेक्ट झाला. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं तर याच्यामधला न्यूरोहायपोफायसिस जो असणार आहे दिस इज द न्यूरोहायपोफायसिस अँड दिस न्यूरोहायपोफायसिस विच इज कनेक्टेड टू द हायपोथॅलॅमस विथ द हेल्प ऑफ द और बाय ॲक्झॉन फायबर्स. हे जे काय असणार आहेत ते काय असणार आहेत ॲक्झॉन फायबर्स आहेत आणि ह्या ॲक्झॉन फायबरनी काय झालेले आहे तर हा न्यूरोहायपोफायसिस हा कशाला कनेक्ट झालेला आहे हायपोथॅलॅमसला कनेक्ट झालेला आहे.
देन द नेक्स्ट आपण बघितलं तर हे जे ॲडिनोहायपोफायसिस आहे, दिस ॲडिनोहायपोफायसिस विच इज upward, this adenohypophysis which is an anterior lobe of this pituitary gland, and this adenohypophysis their growth or their position exact आपण बघितली upward towards the brain. हे जर कुठल्या साईडला आहे ते upward towards the brain, ब्रेनच्या साईडला upward डायरेक्शन मध्ये याची ग्रोथ असणार आहे. न्यूरोहायपोफायसिसची ग्रोथ आपण बघितली डाउनवर्ड एक्सटेन्शन ऑफ हायपोथॅलॅमस, हायपोथॅलॅमसचे डाउनवर्ड एक्सटेन्शन जे असणार आहे विच इज नथिंग बट द neurohypophysis. Then this adenohypophysis which contain various types of the epithelioid secretory cells. हे जे काय ॲडिनोहायपोफायसिस आहे त्या ॲडिनोहायपोफायसिस मध्ये नंबर ऑफ काय असणार आहेत इपिथेलॉइड सिक्रिटरी सेल्स प्रेझेंट आहे. इपिथेलॉइड सिक्रिटरी सेल्स प्रेझेंट असणार आहेत. दॅट इज द ॲसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, then the chromatophores, these are present in these adenohypophysis. बेसोफिल्स आहेत, त्यानंतर क्रोमॅटोफोर्स आहेत, ॲसिडोफिल्स आहेत, and it is differentiated. They especially these cells which play very important role for the secretion of the different hormones. आणि ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिक्रेटरी सेल्स असल्यामुळे इझिली त्या सेलचं काय होणार आहे डिफरन्सिएशन आपण करू शकतो. अँड दिस ॲडिनोहायपोफायसिस, हा जो काही पूर्ण ॲडिनोहायपोफायसिस आहे म्हणजे आता ही हायपोफॅसियल पोर्टल सिस्टीम आहे की ज्या पोर्टल सिस्टीमने हा हायपोथॅलॅमसला कनेक्ट आहे. आणि हा सगळा पार्ट जो असणार आहे अँटेरियर लोब त्याला आपण काय म्हणतो विच इज नथिंग बट द ॲडिनोहायपोफायसिस. ॲडिनोहायपोफायसिस म्हटलं तर दिस ॲडिनोहायपोफायसिस विच इज अगेन डिवायडेड इनटू 3 पार्ट्स. त्याच्यामध्ये परत 3 पार्ट्स पडतात. These are nothing but the pars distalis, then pars intermedia and pars tuberalis. Pars distalis म्हणजे कुठला आहे पार्ट, हा पार्ट आहे pars distalis. This pars distalis which is made up of loose cords of the epithelioid secretory cells. म्हणजे आता आपण बघितलं की या ॲडिनोहायपोफायसिस मध्ये नंबर ऑफ काय असणार आहे इपिथेलॉइड सिक्रेटरी सेल्स आहेत म्हणजे बेसोफिल्स असतील, ॲसिडोफिल्स असतील, त्यानंतर क्रोमॅटोफोर्स या काय असणार आहेत सिक्रेटरी सेल्स प्रेझेंट आहेत. आणि हा सगळा पार्ट जो असणार आहे त्याला म्हटलं तर पार्स डिस्टॅलिस. आता हा पार्स डिस्टॅलिस आपण बघितला. नेक्स्ट पार्ट काय असणार आहे पार्स इंटरमीडिया. कुठला असेल पार्स इंटरमीडिया. आता पार्स इंटरमीडिया जो असणार आहे विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन द पार्स डिस्टॅलिस अँड पार्स नर्व्होसा ऑफ द न्यूरोहायपोफायसिस. म्हणजे पार्स डिस्टॅलिस विच इज द पार्ट ऑफ द ॲडिनोहायपोफायसिस, पार्स नर्व्होसा विच इज द पार्ट ऑफ द न्यूरोहायपोफायसिस. या दोन्हीच्या मध्ये जो पार्ट असणार विच इज नथिंग बट द पार्स इंटरमीडिया. त्याला काय म्हटलंय पार्स इंटरमीडिया म्हटलंय. दिस पार्स इंटरमीडिया which is less developed and non-functional in the human being. ह्युमन बीइंग मध्ये त्याची डेव्हलपमेंट जेवढी इतर ह्याच्यामध्ये झाली तेवढ्या प्रमाणात ह्युमन बीइंग मध्ये ती काय झालेली नाही. इट इज नॉट वेल डेव्हलप्ड इन द ह्युमन बीइंग ॲज वेल ॲज इट इज नॉन फंक्शनल इन द ह्युमन बीइंग. देन नेक्स्ट आपण बघितलं that is pars tuberalis. This is present below the hypothalamus. हायपोथॅलॅमसच्या खाली हा जो हायपोथॅलॅमस आहे इथं आणि इथला जो पार्ट असणार आहे की जो कॉलर सारखा पार्ट आपल्याला इथं दिसतो तो जो पार्ट आहे विच इज द पार्ट ऑफ द ॲडिनो. म्हणजे ॲडिनोहायपोफायसिसचा तो कोणता पार्ट असणार आहे दॅट इज पार्स ट्युबरॅलिस. म्हणजे ट्युबर सारखं पार्ट असणार आहे की जो बरोबर कशाच्या मध्ये आहे तर हायपोथॅलॅमसच्या खालच्या साईडला एक आपल्याला काय दिसणार आहे असं कॉलर सारखं हे जे काही स्ट्रक्चर इथं दिसतंय हे ते काय असणार आहे विच इज नथिंग बट द पार्स ट्युबरॅलिस. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं दॅट इज द न्यूरोहायपोफायसिस. दिस पार्ट दॅट इज पोस्टेरियर लोब विच इज नथिंग बट द neurohypophysis, and the neurohypophysis which is the downward extension of the hypothalamus. हायपोथॅलॅमसचं डाउनवर्ड एक्सटेन्शन जे आहे which is nothing but the neurohypophysis, and this neurohypophysis
which is the posterior lobe of the pituitary gland and which is as compared to the adenohypophysis which is smaller. आता जर आपण बघितलं टोटल पिट्युटरी ग्लँड जी असणार आहे ती सर्वसाधारणपणे जर तिची साईज आपण डायमीटर बघितला तर 1.5 सेंटीमीटर एवढा त्याचा काय असणार डायमीटर असेल आणि जर त्याचं वेट आपण बघितलं तर 0.5 to 0.7 ग्रॅम एवढं वेट हे पिट्युटरी ग्लँडचं असतं आणि त्या पिट्युटरी ग्लँडच्या ह्या टोटल वेट मधला 75% भाग हा कशाचा असतो ॲडिनोहायपोफायसिसचा असतो आणि 25% पार्ट विच इज कवर्ड बाय दिस न्यूरोहायपोफायसिस. ज्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की न्यूरोहायपोफायसिस हा काय असणार आहे हा पोस्टीरियर लोब आहे पण तो काय असणार आहे ऍज कम्पेअर टू ॲडिनोहायपोफायसिस तो काय असणार आहे स्मॉलर आहे आणि त्याच्यामध्ये सिक्रेट होणारे हार्मोन हे पण काय असणार आहे कमी असणार आहे. मेजर जे हार्मोन्स असणार आहेत ते ॲडिनोहायपोफायसिस मध्येच काय होतात सिक्रेट होतात. तर हा न्यूरोहायपोफायसिस जो असणार आहे दिस न्यूरोहायपोफायसिस विच अगेन द डिवायडेड इनटू द three parts which are nothing but the median eminence which is the smallest part where the infundibulum is attached. ज्या ठिकाणी इन्फंडिब्युलम हा काय होणार आहे अटॅच होईल. इन्फंडिब्युलम हा अटॅच होतो हायपोथॅलॅमस म्हणजेच काय असणार आहे दिस इज हायपोथॅलॅमस दिस वन इज द पिट्युटरी ग्लँड हा पिट्युटरी ग्लँडचा न्यूरोहायपोफायसिस आहे. इन्फंडिब्युलम ज्या ठिकाणी अटॅच होणार आहे त्या पॉइंटला काय म्हटलं जातं मीडियन इमिनन्स अँड इन्फंडिब्युलम. आता त्याच्या खालचा जो पार्ट इथं काय असणार मीडियन इमिनन्स आहे त्याच्या खालचा हा पार्ट जो असणार आहे तो काय आहे इन्फंडिब्युलम आहे आणि हा इन्फंडिब्युलम म्हणजे काय असणार आहे हायपोफेसियल स्टॉक आहे आणि विथ द हेल्प ऑफ दिस इन्फंडिब्युलम दिस न्यूरोहायपोफायसिस विच इज अटॅच टू द हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमसला ज्या स्टॉकनी तो अटॅच होतो त्याला म्हटलं तर इन्फंडिब्युलम अँड दिस infundibulum contain the axonic fibers of the neurosecretory cells. या infundibulum मध्ये काय प्रेझेंट आहे तर axonic fibers आहेत आणि त्या axonic fibers of the neurosecretory cells त्या axonic fiber of the neurosecretory cells पासून फॉर्म झालेला हा axonic fibers असणार आहे and these axonic fibers neurosecretory cells which play very important role in the secretion of the these neurohormones आपण म्हणतो जे काय असणार आहे त्याच्यामध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. देन नेक्स्ट आपण बघितलं पार्स नर्वोसा. दिस इज द पार्स नर्वोसा. हा पार्ट आपण बघितला इन्फंडिब्युलम. दिस पार्ट विच इज नथिंग बट द पार्स नर्वोसा. दिस पार्स नर्वोसा which is this pars nervosa contain axons between the pituocytes. ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे तर it contains axons between the pituocytes. इथं अशा काय असणार आहेत ह्या छोट्या छोट्या काय आहेत नंबर ऑफ अशा पिट्योसाइट्स प्रेझेंट असतात आणि या पिट्योसाइट्स त्याचबरोबर काय असणार आहेत कंटेन axons between the pituocytes and axonic fibers which are end with the end in a knobs, that is these knobs which are nothing but the Hering's body. म्हणजे इथं जे ॲक्झॉनिक फायबर्स असणार आहे त्या ॲक्झॉनिक फायबर मध्ये या पद्धतीने ॲक्झॉनिक फायबर्स असतील आणि त्या ॲक्झॉनिक फायबरचा जो काही टर्मिनल एंड असणार आहे तिथं काय असणार आहेत अशा ह्या हेरिंग्स बॉडीज असतील. हेरिंग्स बॉडी प्रेझेंट असणार आहेत अँड दे सिक्रेट द न्यूरोहार्मोन्स. ते काय करतात न्यूरोहार्मोन्स सिक्रेट करतात आणि या ॲक्झॉनिक फायबरच्या मध्ये मध्ये आपल्याला या काय दिसणार आहेत स्टार शेप अशा सेल्स पाहायला मिळतात विच आर नथिंग बट द पिटिओसाइट्स. त्यांना काय म्हणायचं पिटिओसाइट्स. म्हणजे हा जो काही पार्स नर्वोसा आहे त्या पार्स नर्वोसा मध्ये ॲक्झॉनिक फायबर्स आहेत. ॲक्झॉनिक फायबर्स बरोबर पिटिओसाइट्स असणार आहेत. पिटिओसाइट्स बरोबर जो ॲक्झॉनिक फायबरचा एंड पोर्शन आहे त्या एंड पोर्शनला तिथं नॉब लाईक आपल्याला एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं विच इज नथिंग बट द हेरिंग्स बॉडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पिट्युटरी ग्लँड. हे पिट्युटरी ग्लँडचं काय असेल स्ट्रक्चर असेल की त्याच्यामध्ये मेन दोन लोब्स आहेत. कुठले तर ॲडिनोहायपोफायसिस अँड न्यूरोहायपोफायसिस हे दोन मेजर लोब्स असणार आहेत.
त्याच्यामध्ये एक मध्ये पास इंटरमिडिया हा लोब आहे, पण तो काय असणार आहे, विच इज नॉन फंक्शनल अँड विच इज नॉट वेल डेव्हलप्ड इन द ह्युमन बीइंग. Then what are the different hormones which are secreted by this pituitary gland? आता हे pituitary gland कोणकोणते हार्मोन्स सिक्रेट करणार आहे? तर पहिल्यांदा आपण जे हार्मोन्स सिक्रेट करणार आहेत ते adenohypophysis, this anterior lobe of the pituitary gland which secrete different hormones. Which hormones are secreted by this adenohypophysis? First hormone जे असणार आहे which is nothing but the somatotropin hormone or the STH ज्याला म्हटलं तर growth hormone or the GH hormone. This growth hormone or the somatotropin hormone which play very important role, and this hormone which is secreted in the childhood till the puberty. Puberty पर्यंत हे हार्मोन जास्त प्रमाणात सिक्रेट होणार आहे. आफ्टर द puberty their level or their secretion which can be decreases, but which is secreted in the small quantity throughout the life. पूर्ण लाईफ मध्ये ते थोड्या थोड्या प्रमाणात का असेना सिक्रेट होणार आहे. आता जेव्हा चाइल्डहुड मध्ये ते सिक्रेट होईल टिल द प्युबरिटी which is specially for the growth and development of the body, means to increase the rate of cell division, to increase the protein synthesis activity, as well as to increase the metabolic activities due to which the growth can be takes place. Normally growth व्हायला पाहिजे, सगळे ऑर्गन जे असणार आहेत, सगळे बोन्स असणार आहेत, पूर्ण बॉडीची डेव्हलपमेंट ही प्रॉपर होण्यासाठी ते काय असणार आहे, त्याचं सिक्रेशन हे प्युबरिटी पर्यंत काय असणार आहे, जास्त असेल. पण आफ्टर प्युबरिटी काय होणार आहे, इट्स सिक्रेशन विच इज नॉट कम्प्लिटली स्टॉप, बट इट इज सिक्रेटेड इन व्हेरी लेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज इसेन्शियल फॉर द रिपेअर मेकॅनिझम. जे काही रिपेअर मेकॅनिझम असणार आहे, म्हणजे ज्या डॅमेज सेल्स असणार आहेत त्या नवीन सेल्स फॉर्म करण्यासाठी, रिपेअर मेकॅनिझम साठी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स, it can be secreted in a very less quantity. But if you observe this hormone, that is growth hormone, if it is secreted in very less amount in the childhood, म्हणजे समजा काय झालं, हायपोसिक्रेशन. हायपो म्हणजे काय असणार, जेव्हा सिक्रेशन कमी होईल तेव्हा त्याला म्हणायचं हायपोसिक्रेशन. हायपर सिक्रेशन म्हणजे काय, प्रमाणापेक्षा जास्त जर सिक्रेट झालं तर त्याला म्हटलं तर हायपर सिक्रेशन. If this growth hormone which is secreted less in childhood, then there is a pituitary dwarfism. म्हणजे काय दिसेल आपल्याला, तर वामनता पाहायला मिळेल. म्हणजे ते जे काही पर्सन, जो काही मुलगा असणार आहे त्याची नॉर्मल ग्रोथ होणार नाहीये, तो काय असेल, खुजी म्हणजे खुजी ग्रोथ आपल्याला दिसेल, किंवा ठेंगू दिसणार आहे ते कमी उंचीचे असणार. पण त्याचे जे काही असणार आहे त्याची बाकीची ग्रोथ जी असणार आहे, म्हणजे जे काही आपण म्हणतो इंटेलिजन्स वगैरे हे नॉर्मल असेल, पण जी काही बॉडीची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट असणार आहे ती प्रॉपर होणार नाही. का, कारण तिथे काय होणार आहे, हायपोसिक्रेशन आपल्याला पाहायला. इफ देर इज अ हायपर सिक्रेशन ऑफ दीज hypersecretion of the growth hormone, that is GH, or the somatotropin in the childhood, then it leads to the gigantism. Gigantism means काय असणार आहे तिथं, तर एक्सेस अमाउंट मध्ये जर ते सिक्रेट झालं तर काय होणार आहे, नॉर्मल ग्रोथ आपल्याला दिसणार नाही, ओव्हर ग्रोथ दिसेल. ओव्हर ग्रोथ दिसेल म्हणजे काय असणार आहे, तो जो काही पर्सन असेल एकदम हायटेड असणार आहे. जे नॉर्मली जर आपण बघितलं साधारणपणे सर्वसाधारणपणे 6 फुटापर्यंत उंची असेल, पण इथं जर काय असेल जास्त प्रमाणात सिक्रेट झालं तर 6.5-7 फुटापर्यंत सुद्धा आपल्याला काय दिसणार आहे, त्याची हाईट दिसणार आहे. नॉर्मल पर्सन पेक्षा जास्त ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते जर चाइल्डहुड मध्ये हे ग्रोथ हार्मोन जास्त सिक्रेट झालं तर. if these hormone means growth hormone which is secreted in more quantity in the adult stage, म्हणजे नॉर्मल ग्रोथ कंप्लीट झालेली आहे आणि आता ते कमी प्रमाणात सिक्रेट व्हायला पाहिजे, पण ते काय झालेलं आहे, अडल्ट कंडिशन मध्ये इफ देअर इज अ सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन, that is growth hormone which is secreted in a more amount, then
देअर इज द ॲक्रोमेगॅली. ॲक्रोमेगॅली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजेच काय होणार आहे, त्या पर्सन मध्ये जर आपण बघितलं त्याचे जे बोन्स असणार आहेत ते बोन्स काय असतील, स्पेशली लोअर जॉचं बोन असेल, नोज मधलं बोन आहे, त्याचबरोबर द हँड्स ॲज वेल ॲज फीट असतील, फिंगर्स असतील, यांचे बोन्स काय असणार, इलॉंगेटेड असणार आहे. आणि त्याची ग्रोथ आपल्याला काय दिसणार, म्हणजेच चेहरा किंवा आपल्याला मोठे असा चेहरा दिसणार आहे. कारण का ॲडल्ट स्टेजमध्ये जेव्हा येणार आहे त्यावेळी हे ग्रोथ हार्मोन काय होईल, जास्त प्रमाणात सिक्रेट होणार आहे. त्याचबरोबर आपण जर बघितली स्किन जी असणार आहे, अशा पर्सनची जी स्किन असते ती रफ स्किन डेव्हलप होईल. सो त्यानंतर जे काही लिप्स असणार आहेत ते लिप्स पण काय असतील, मोठे दिसणार आहेत आपल्याला. त्यांच्यामध्ये ओठ जे असणार ते मोठे दिसतील. स्किन एकदम काय असणार आहे, अशी रफ किंवा राट आपण म्हणतो त्या पद्धतीने दिसणार आहे. आणि जे बोन्स असणार आहेत ते पायाचे, हाताचे जे काही बोन्स असतील, फिंगर्स मधले बोन्स असतील, नाकाचं हाड असेल, ते एक्सेस त्याची काय झालेली आहे, ग्रोथ आपल्याला दिसणार आहे. नॉर्मली जशी ग्रोथ पाहिजे त्या पद्धतीनं दिसणार नाही. So this is all about the somatotropin hormone or the growth hormone, which is secreted by these adenohypophysis of the pituitary gland and which is essential for the growth and development of the human being. Then the next आपण बघितलं TSH, that is thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone which is secreted by the pituitary gland and it is released in the blood and it reaches up to the thyroid. कुठपर्यंत जाणार आहे ते, थायरॉइड ग्लँड पर्यंत जाणार आहे. and stimulate this TSH, that is thyroid stimulating hormone, which stimulate the thyroid gland for the secretion of the thyroxine hormone. थायरॉक्सिन हार्मोन काय करणार आहे, सिक्रीट होण्यासाठी, थायरॉइड ग्लँडला स्टिम्युलेट करण्यासाठी दिस TSH प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल करणार आहे. म्हणजे जोपर्यंत हे थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हे पिट्युटरी ग्लँड सिक्रीट करणार नाही, पिट्युटरी ग्लँड कडून ते ब्लड मार्फत कुठपर्यंत पोहोचणार नाही, थायरॉइड ग्लँड पर्यंत पोहोचणार नाही, तोपर्यंत थायरॉइड ग्लँड ही स्टिम्युलेट होणार नाही, थायरॉइड ग्लँड ही थायरॉक्सिन सिक्रेशन करणार नाहीये. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं दॅट इज the ACTH, that is adrenocorticotropin hormone. This adrenocorticotropin hormone which are essential to stimulate the adrenal, जे काही ॲड्रिनल ग्लँड आहे त्या ॲड्रिनल ग्लँडला स्टिम्युलेट करण्यासाठी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जे असणार आहे तिथं ते कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जे असणार आहे ते कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होण्यासाठी या ॲड्रिनल ग्लँडला काय करणार आहे, ते ॲड्रिनल ग्लँडला काय करेल, स्टिम्युलेट करेल. आणि त्याच्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी ग्लँड. ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जोपर्यंत पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट करणार नाही तोपर्यंत ॲड्रिनल ग्लँड ही स्टिम्युलेट होणार नाही अँड विच कॅनॉट सिंथेसाइज द कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सिंथेसाइज करणार नाही. Then the prolactin hormone. This prolactin hormone which is synthesized or which is secreted by the pituitary gland, and this prolactin hormone which play very important role in the growth of the breast, growth and development of the breast, as well as it play very important role in the production and secretion of the milk. Means whenever there is a pregnancy असेल त्यावेळी काय होणार आहे, हे प्रोलॅक्टिन हार्मोन काय व्हायला पाहिजे, सिक्रेट व्हायला पाहिजे. हे प्रोलॅक्टिन हार्मोन हे फिमेल मध्ये सिक्रेट झाल्यानंतर काय होईल, इन फिमेल इफ दिस प्रोलॅक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी ग्लँड अँड ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ दिस प्रोलॅक्टिन हार्मोन द ग्रोथ of the breast which can be takes place as well as there is a secretion of the milk and production of milk which is essential for feeding the newborn baby. म्हणजे हे जे काय असणार आहे, जो काही जस्टेशन पिरियड आहे त्या जस्टेशन पिरियड मध्ये काय होणार आहे, प्रेग्नन्सीच्या वेळी ब्रेस्टची डेव्हलपमेंट होईल, त्याच्यामधल्या मेमरी ग्लँड्स असणार आहेत, त्या मेमरी ग्लँडला स्टिम्युलेट केलं जाईल फॉर द सिक्रेशन अँड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क.
देन द गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन्स, हे जे असणार आहेत गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन. आता या गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन मध्ये हे गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होण्यासाठी, सिक्रेट होण्यासाठी हायपोथॅलॅमस जो असणार आहे त्या हायपोथॅलॅमसने काय केलेलं आहे, दिस हायपोथॅलॅमस विच सिक्रेट वन ऑफ द फॅक्टर विच इज नथिंग बट द गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. This gonadotropin releasing hormone which is synthesized by the hypothalamus, from this hypothalamus through the blood हे कुठे येणार आहे, तर या पिट्युटरी ग्लँड मध्ये येईल. मग पिट्युटरी ग्लँड काय करणार आहे, सिक्रेट सर्टन gonadotropin, and these gonadotropins hormones which are nothing but the follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, interstitial cell stimulating hormone which are secreted. त्याच्यामध्ये पण आपण बघितलं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन विच इज इसेन्शियल और विच स्टिम्युलेट दिस ओव्हरी, ओव्हरी जे असणार आहे त्या ओव्हरीला ते स्टिम्युलेट करणार आहे. ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ दिस ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, द प्रिमॉइडल फॉलिकल्स which are converted into secondary follicle to tertiary follicle and tertiary follicle to Graafian follicle. म्हणजे प्रिमॉइडल फॉलिकल जे प्रेझेंट असणार आहेत ओव्हरी मध्ये, त्या ओव्हरी मध्ये प्रेझेंट असलेल्या प्रिमॉइडल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये व्हायचं असेल तर पिट्युटरी ग्लँडनी काय केले पाहिजे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन केले पाहिजे. म्हणजे ओव्हरी मधले जे प्रिमॉइडल फॉलिकल्स आहेत त्याला स्टिम्युलेट करून त्याचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होण्यासाठी तिथं काय व्हायला पाहिजे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट व्हायला पाहिजे. हे फिमेल मध्ये होणार आहे. मेल मध्ये पण फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होणार आहे, पण मेल मध्ये काय होईल, दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर the stimulation or which increase the spermatogenesis process. म्हणजेच जे काही सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत त्या सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मध्ये जर आपण बघितलं, जे काही आपण जर बघितलं जर्मिनल एपिथेलियल सेल जे असणार आहेत त्या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स मध्ये मिओसिस होणार आहे आणि त्याच्यापासून स्पर्म फॉर्म होणार. म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस साठी दिस फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल in the male. Then luteinizing hormone. This luteinizing hormone which play very important role. आता ह्या luteinizing hormone चा रोल काय असणार आहे? This luteinizing hormone which play important role in the rupturing of the Graafian follicle. जे काही मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल आहे त्या ग्राफियन फॉलिकलचं काय करणार, रप्चरिंग करणार आहे. आणि रप्चर केल्यानंतर हे जे ग्राफियन फॉलिकल असणार आहे त्या ग्राफियन फॉलिकल मध्ये प्रेझेंट असलेलं हे जे काही सेकंडरी oocyte आहे, दिस सेकंडरी oocyte which is released by this luteinizing hormone means ovulation process, rupturing of the Graafian follicle and release the secondary oocyte from this Graafian follicle which is occurred due to the sudden increase in the luteinizing hormone. luteinizing hormone ची लेवल सडन इन्क्रीज झाल्यानंतर बरोबर आपण जर बघितलं मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14th डेजला 14व्या दिवशी हे luteinizing hormone ची लेवल इन्क्रीज होते, त्यावेळी हे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होणार आहे आणि त्याच्यामधलं सेकंडरी oocyte रिलीज होईल. as well as it also play very important role to convert these ruptured Graafian follicle into corpus luteum, and this corpus luteum which play very important role in the secretion of progesterone hormone. progesterone hormone secrete होणार आहे. आणि इथं जर आपण बघितलं हे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जे असणार आहे ते फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन झाले, ल्युटिनायझिंग हार्मोन झालेले आहेत सिक्रेट, की त्यामुळे काय होणार आहे, विच स्टिम्युलेट दिस ओव्हरी फॉर द सिक्रेशन ऑफ द इस्ट्रोजन हार्मोन. इस्ट्रोजन हार्मोन तिथे काय होईल, सिक्रेट होणार आहे. देन द ICSH, that is interstitial cell stimulating hormone. This interstitial cell stimulating hormone which is specially synthesized in the male मध्ये हे इम्पॉर्टंट रोल करणार आहे. जर आपण बघितलं तर interstitial cells, these interstitial cells which are present in between the seminiferous tubule, या seminiferous tubule मध्येच आपल्याला हे interstitial cells प्रेझेंट दिसतात. तर ह्या interstitial cells ज्या असणार आहेत त्या interstitial cells ला स्टिम्युलेट केलं जातं
आणि हे त्यांना स्टिम्युलेट करण्यासाठी पिट्युटरी ग्लँड काय करणार आहे, पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट ICSH दॅट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेल. आणि ते इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन काय करेल, स्टिम्युलेट दिस इंटरस्टिशियल सेल and stimulate the testes, means stimulate the interstitial cells of the testes to produce testosterone hormone. And this testosterone hormone which play very important role for the development of the secondary sexual characters in the male मध्ये जे secondary sexual characters develop होणार आहेत ते कॅरेक्टर डेव्हलप होण्यासाठी हे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन काय व्हायला पाहिजे, विच इज वन ऑफ द स्टेरॉइड वन अँड दिस हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इन द मेल मध्ये ते सिक्रेट होणार. आणि ते सिक्रेट होण्यासाठी मेल मधली जी पिट्युटरी ग्लँड असणार आहे ती पिट्युटरी ग्लँड काय करेल, ICSH सिक्रेट करणार. देन सो दीज ऑल हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द adenohypophysis ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. देन न्यूरोहायपोफायसिस. आता न्यूरोहायपोफायसिस मध्ये कुठले, न्यूरोहायपोफायसिस मीन्स दिस पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड which secrete the hormone that is oxytocin hormone. This oxytocin hormone which stimulate the contraction of uterus during the पर्च्युरेशन. पर्च्युरेशनच्या वेळी जेव्हा बेबी ही काय होणार आहे, त्या बर्थ कॅनल मधून बाहेर यायला पाहिजे. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ जस्टेशन पिरियड जेव्हा कम्प्लीट झालेला आहे आणि जस्टेशन पिरियड कम्प्लीट झालेला आहे, त्या फिटसची प्रॉपर डेव्हलपमेंट सगळी कम्प्लीट झालेली आहे आणि ते बेबी बाहेर येणार आहे. अशा वेळी काय होणार आहे, त्या फिटस मध्ये काही हार्मोन सिक्रेट होतील की ज्यामुळे काय होणार आहे, देर आर नंबर ऑफ चेंजेस विच कॅन बी that is the takes place at that time. Oxytocin hormone which play very important role, and this oxytocin which stimulate the contraction of the uterus during the पर्च्युरेशन. म्हणजे युटरसचे जे मसल्स आहेत त्याचं काय व्हायला पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्शन झालं तरच काय होणार आहे, ते जे फिटस असणार आहे ते पुढे पुढे सरकत जाऊन बर्थ कॅनल मधून बाहेर येणार आहे. ते कॉन्ट्रॅक्शन वाढवण्यासाठी तिथं काय होणार आहे, देर इज अ सिक्रेशन ऑफ ऑक्सिटोसिन फ्रॉम द पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँडच्या न्यूरोहायपोफायसिस पासून काय होणार, ऑक्सिटोसिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड. देन इट ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू स्टिम्युलेट the mammary gland to initiate the ejection or release of milk. आपण इथं बघितलं काय असणार आहे, प्रोलॅक्टिन. प्रोलॅक्टिन काय करेल, which play very important role in the production and secretion of milk. पण जे काही मिल्क त्या ब्रेस्ट मध्ये तयार झालेलं आहे, मॅमरी ग्लँडनी सिक्रेट केलेलं आहे, त्याचं प्रोडक्शन केलेलं आहे. दिस मिल्क विच इज प्रेझेंट इन द मॅमरी ग्लँड and this milk which is released, ते मिल्क बाहेर आलं पाहिजे, इजेक्टेड झालं पाहिजे. and for that purpose the oxytocin which play very important role to stimulate the mammary gland to initiate ejection or the release of the milk. ते मिल्क बाहेर जे काही प्रोसेस आहे म्हणजे निप्पल मधून ते बाहेर आलं पाहिजे, इजेक्ट झालं पाहिजे, त्याचबरोबर रिलीज झालं पाहिजे. फॉर दॅट पर्पज this oxytocin which play very important role, that is it is a milk ejecting hormone पण त्याला म्हटलं जातं. then the next आहे antidiuretic hormone or which is also known as a vasopressin. when this hormone which is secreted proper, आता समजा काय असेल, आपल्या बॉडी मधलं जे काही बॉडी रिक्वायर द वॉटरची गरज आहे, अशा वेळी काय होणार आहे, दिस antidiuretic hormone जे असणार आहे, this hormone means vasopressin which is a secret, and this hormone which play very important role to increase the reabsorption of the जर आपण बघितलं नेफ्रॉन जे आहे, त्या नेफ्रॉन मधली जे आपण बघितलं डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल जे असणार आहे, अँड जी डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल जे असणार आहे, जेव्हा त्याच्यामधून फिल्ट्रेट हा पास व्हायला लागलाय, त्या पास होताना रिनल ट्यूब्यूल मधून जेव्हा तो पास व्हायला लागलाय, त्यावेळी कलेक्टिंग डक्ट अँड दिस डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल मधला रिॲब्सॉर्प्शन, त्याच्या मेम्ब्रेनचा रिॲब्सॉर्प्शन काय वाढवणार आहे, रिॲब्सॉर्प्शन विच कॅन बी इनक्रीज. रिॲब्सॉर्प्शन वाढवल्यामुळे काय होणार आहे, दिस कॅन बी
विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल, की ज्यामुळं काय होणार आहे तर जी लेवल असणार आहे वॉटरची लेवल असेल ती काय होईल मेंटेन होणार आहे. देन इफ यू ऑब्झर्व द ड्यू टू विच आता रिअब्सॉर्प्शन वाढल्यामुळे काय होईल युरिनचे फॉर्म होणार आहे. दिस युरिन विच इज लेस क्वांटिटी कमी प्रमाणात युरिन फॉर्म. as well as if you observe it also responsible for the increase in the blood pressure increase झालं. then by the vasoconstriction मुळे बीपी काय झाला increase झाला. and this vasoconstriction which is essential to increase the rate of ultrafiltration of blood काय होणार आहे मीन्स त्याच्यामधून जे काय असणार आहे फिल्ट्रेट सेपरेट करण्यासाठी ते vasoconstriction होईल. so these changes which are occur due to the vasopressor. then if you observe there is a deficiency in the ADH, जर ADH मध्ये deficiency असेल म्हणजे कमी प्रमाणात ADH जर सिक्रेट झालं then also we observed that the reabsorption rate काय होणार आहे reabsorption of these filtrate जे काय फिल्ट्रेट हे नेफ्रॉन मध्ये आपण बघितलं की ते जे फिल्ट्रेट पूर्ण डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल मधून काय होणार आहे ते लूप ऑफ हेनले मधून डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल मध्ये आले कलेक्टिंग डक्ट मध्ये आले. तर डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल मधून कलेक्टिंग डक्ट मध्ये जाताना एक्सेस अमाउंट मध्ये रिअब्सॉर्प्शन होणार नाही आहे तेवढं काय असणार आहे जे फिल्ट्रेट आहे ते फिल्ट्रेट जास्त प्रमाणात रिअब्सॉर्प्शन न होता ते काय होणार आहे इन द फॉर्म ऑफ युरिन रिलीज होईल. का कारण इथं काय झालेलं आहे देयर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ ADH ची डिफिशियन्सी असल्यामुळे काय होईल तर रिअब्सॉर्प्शनचा रेट हा वाढणार नाही आणि त्यामुळे युरिन हे जास्त सिक्रेट होईल. युरिन जास्त झाल्यामुळे इनक्रीज द युरिन आउटपुट इन as the increase there is a increase in the urine output this condition which is leads to the diabetes insipidus आपल्याला पाहायला मिळतं. as well as the person which is felt thirsty and this is called as a polydipsia म्हटलं जातं त्याला म्हणजे काय होणार आहे सतत त्या पर्सनला काय होणार तहान लागणार आहे. then the next आपण बघितलं so these two hormones which are that is ADH and oxytocin these hormones which are secreted by the neurohypophysis. then the next आपण बघितलं pars intermedia जो असणार आहे this pars intermedia which is present in between this pars distalis and pars nervosa याच्यामध्ये हा pars intermedia present आहे which is non-functional which is not well developed in the human being. But if you observe some animals which is developed in this or this pars intermedia which is specially secrete one of the hormone which is nothing but the that is the melanocyte stimulating hormone that is MSH. And this MSH stimulate the dispersion of the melanin especially in the melanin granules in the melanocytes. जे melanocytes आहेत त्या melanocytes मध्ये melanin granules डिस्पर्शन करण्यासाठी हे काय होणार आहे this MSH hormone which is secreted by these pars intermedia secreted the melanocyte stimulating hormone. This hormone stimulate the dispersion of the melanin granules in the melanocytes and this dispersion आता हे जे काही डिस्पर्शन होणार आहे त्यामुळे काय दिसेल आपल्याला there is a pigmentation in the skin मध्ये काय दिसणार आहे पिगमेंटेशन पाहायला मिळतं. so this pars intermedia which play the role in the secretion of the that is the melanocyte stimulating hormone that is MSH. Then we discuss the next gland which is nothing but the pineal gland. And this pineal gland which is present or developed from the roof of diencephalon. जे काही डायन्सिपेलॉनची रूफ असणार आहे वरचा भाग जो असणार आहे डायन्सिपेलॉनचा त्या रूफ पासून जे ग्लँड डेव्हलप होणार आहे त्याच्यावरती एक बॉडी डेव्हलप होते which is nothing but the penile body or the pineal gland and which is endocrine in function. This gland which secrete the melatonin
ही ग्लँड काय करणार आहे, स्पेशली ही ग्लँड आपण बघितली तर ती कुठे अराईज होणार आहे, तिची एक्झॅक्ट पोझिशन कुठे आहे, तर फ्रॉम द रूफ ऑफ डायन्सिपिलॉन इन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फियर, दोन सेरिब्रल हेमिस्फियरच्या मध्ये डायन्सिपिलॉनच्या रूफ पासून ती काय होणार आहे, देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ दिस पिनल ग्लँड अँड दिस पिनल ग्लँड which secrete one of the hormone and which is nothing but the melatonin or which is also known as a sleep hormone. त्याला sleep hormone पण म्हटलं जातं. This sleep hormone derived from a tryptophan. This tryptophan which is one of the amino acid आहे. या अमायनो ऍसिड पासून काय होणार आहे, दिस हार्मोन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ट्रिप्टोफॅन अँड इम्पॉर्टंट रोल इन द रेग्युलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक. जे काय बायोलॉजिकल क्लॉक आहे, बायोलॉजिकल रिदम आहे, बायोलॉजिकल सायकल आहे की जी 24 आवर्सची जी बायोलॉजिकल सायकल असते, बायोलॉजिकल रिदम असतो, तो मेंटेन करण्यासाठी दिस मिलॅटोनिन विच ते रेग्युलेट करण्यासाठी हे मिलॅटोनिन प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे आपण कधी उठणार आहोत, उठल्यानंतर आपल्या ह्या पूर्ण सायकलमध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटी होणार आहेत, आपण झोपेपर्यंत परत नेक्स्ट आपण अगदी म्हणजे काय असणार आहे, ही 24 आवर्सची जी काय बायोलॉजिकल काय असणार आहे सायकल आहे, बायोलॉजिकल रिदम आहे, त्या बायोलॉजिकल सायकलचा बायोलॉजिकल क्लॉक काय करणार आहे, रेग्युलेट करण्याचं काम हे कोण करतं, दिस स्लीप हार्मोन ऑर द melatonin hormone, and this hormone which is secreted by the pineal gland. So this is all about the pituitary gland. आता या पिट्युटरी ग्लँड मधले हे जे सगळे हार्मोन्स आहेत, त्या हार्मोन वरती बऱ्याच वेळेला आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात. त्याचबरोबर द गिव्ह एनी टू हार्मोन्स विच आर किंवा इनलिस्टेड द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द ॲडिनोहायपोफायसिस ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड, असा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. म्हणजे फक्त आपल्याला त्याची नावं लिहायची आहेत, ॲडिनोहायपोफायसिस. किंवा क्वेश्चन असाही एक मार्काला विचारला जाऊ शकतो, द इनलिस्ट किंवा गिव्ह एनी टू हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरोहायपोफायसिस ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. एनी टू म्हणण्यापेक्षा इथे दोनच हार्मोन्स न्यूरोहायपोफायसिस काय करणार आहे, सिक्रेट करणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला क्वेश्चन ही डायग्राम आपल्याला येऊ शकते, डायग्रामचे लेबल्स आपल्याला येऊ शकतात किंवा डायग्राम वरून पण आपल्याला एखादा क्वेश्चन याच्यामध्ये विचारला जाऊ शकतो की हे डायग्राम्स विचारले जाईल, ह्या दोन लोबची नावं आपल्याला विचारली जातील अँड द गिव्ह द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ए पार्ट ऑफ दिस पिट्युटरी ग्लँड अँड बी पार्ट ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. मग याच्यासाठी आपल्याला ए हा काय माहिती पाहिजे, म्हणजे याला जर ए नाव दिलं असेल तर दिस इज नथिंग बट द ॲडिनोहायपोफायसिस आणि दिस वन बी असेल तर हा बी काय असणार आहे, न्यूरोहायपोफायसिस. म्हणजे हे आपण दोन लेबल्स करेक्ट केले तर आपल्याला 1 मार्क मिळू शकणार आहे. त्यानंतरचे जे काही आपल्याला हार्मोन्स विचारले असतील तर प्रत्येक ह्याचे पार्टचे 2 हार्मोन लिहायचे असतील तर असा 3 मार्काचा क्वेश्चन पण आपल्याला इथं विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर याच्यावरती MCQ हे जे असणार आहेत, हे हार्मोन्स, ह्या MCQ पण याच्यावरती भरपूर विचारले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर ह्याचे जे फंक्शन्स आहेत, एका साईडला फंक्शन्स, एका साईडला त्या हार्मोनची नावं किंवा हे लॉंग फॉर्म जे आहेत ते आपल्याला लॉंग फॉर्म माहित पाहिजे. दॅट इज TSH थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे किंवा FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे, LH ल्युटिनायझिंग हार्मोन. असे पण क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्युटरी ग्लँड. In next lecture we will discuss about the thyroid gland.